Hi friends, welcome to Srividya. Yes, already we are discussing 10th class important questions, that is 10th class previous exam questions for who are going for police set, common entrance test and APRJC and Telangana set. This is also useful for TET and SGT and TGT preparing competitive aspirants, right? So actually if you observe that 2018 and 19 question purpose, in that question papers I have observed from this trigonometry concept, you know very well. In trigonometry, 3 to 4 questions based on these only 3 simple topic, that is trigonometric identities and reciprocals and complementary ratios. Complementary ratios you know very well. Sign off, that is first of all we will discuss identities. Basic కంపల్సరీ ఈ బేసిక్ మనం డిస్కస్ చేసి దీన్ని బేస్ చేసుకుని 2018 అండ్ 19 ఎగ్జామ్స్లో ఎలా ఇచ్చారో మనం చూద్దాం క్వశ్చన్స్. ఓకే, బట్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ 18 to 19. 2020లో కూడా మారుతుంది బికాస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్ ఐడియాస్, బట్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చనైజేషన్ ఈజ్ వెరీ క్వశ్చనింగ్ అడిగే విధానం వేరుగా ఉంటుంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్ based on concept only. Okay na, we will discuss the questions also. First of all, simple, within a few minutes we will discuss basic important. This is based on this basic only we will solve the problems, that is sin square theta plus cos square theta 1, you know very well. Secant square minus tan square equal to 1, cosecant square minus cot square equal to 1. Only we have 3 identities. From these 3 identities compulsory 1 or 2 questions they are asking. Okay, again reciprocals, cosecant reciprocal 1 by sin theta or 1 by sin theta is equal to cosecant theta, you can write, and secant theta equal to 1 by cos theta or 1 by cos theta is equal to 1 by secant theta equal to cos theta, you can write. Cot theta equal to 1 by tan theta or 1 by cot theta is equal to tan theta, likewise. And sin of 90 minus theta, this we are complementary angles. If sum of any 2 angles is 90, then we are telling us complementary. That is sin of 90 minus theta is equal to cos theta, means sin theta cos theta complementary ratios. Alage cosecant and secant, that is nothing but secant of 90 minus theta you can write cosecant theta, cosecant of 90 minus theta you can write secant theta. Okay na, tan of 90 minus theta you can write cot theta or cot of 90 minus theta you can write a tan theta. These are complementary angles we are simply calling as only these 3 simple concept they are asking questions, 3 or 4 questions, very easy, but concept very important. Okay na, now we will see the questions. See my friends, these are the examples 2018 and 19 questions and these all. See the first question, the value of tan for 24, tan 42, tan 48 and tan 66 degrees is equal to how much? See, actually we have learned in table tan 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees and 60 degrees, 90 degrees, but he gave 24, 42, 48. ఇవి టేబుల్స్లో లేవు, మ్యాథమెటిక్స్ టేబుల్లో మనకు స్టాండర్డ్ వాల్యూస్లో మనం నేర్చుకోలేదు ఫ్రెండ్స్. బట్ దెన్ హౌ టు డూ హియర్ వీ కెన్ అప్లై ద కాంప్లిమెంటరీ అండ్ రెసిప్రోకల్ కండిషన్స్. ఓకేనా, సి హియర్ tan 24, and if you observe these two 24 and 66 becomes how much? 90. If you add these two, actually if you know the concept directly you can write tan A into tan B is equal to 1, tan A into tan B, when A plus B is equal to 90 and 42 plus 48 90, tan A into tan B is equal to 1 if A plus B angles 1 అయితే. How it is? See my dears, this is tan 24. You no need to write, ఇవి రాయొద్దు, అసలు మీరు రాయకూడదు, వినాలంతే, బట్ డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ రైట్. tan 24, this one by using complementary condition 90 minus 66, 90 minus 66 almost for 24 only, that is nothing but tan complement cot 24. Yes, tan 24 into cot 24 cancel. How? Cot 24 you can write as tan 24, you no need to write ma, tan 24 into cot 24 you can write tan 24 reciprocals.
Complementary applied here, we got cot 24. Cot 24 directly here also can write tan A into cot A is equal to 1 if A plus A is equal to B 90. A is equal to B అయితే if A equal to B tan A into cot B is equal to 1. If A plus B equal to 90 tan A into tan B is equal to 1. కాంప్లిమెంటరీ అవన్నీ తెలిసినాయి, బట్ అవి ఏం తెలియదు అనుకో, ఇది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది కదా. ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఇస్తున్నాను కానీ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేస్తామన్నమాట. ఈ బేసిక్ తెలిస్తే అసలు నువ్వు పెన్న పెట్టక అసలు డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తావు 1 into 1 ఆన్సర్ 1 అలా పెట్టేస్తాం, ఆన్సర్ 1. బట్ నీకు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి మై డియర్, దట్స్ వై tan 24 క్యాన్సిల్. లైక్ విజ్ హియర్ ఆల్సో tan 42 into then 48 becomes cot 42. Cot 42 can write as 1 by tan 42. Tan 42 40 cancel is equal to answer how much? This is becomes 1 into 1 equal to 1. That's it. This total becomes 1. This is also becomes 1 into 1 equal to 1. That's it. ఇంకేం చేయవసరలా. That is completely based on complementary and reciprocal concept. Right now the value of sin 25 cos 65 degrees plus cos 25 degrees and sin 25 degrees sin 65 degrees. Here also you can apply కాంప్లిమెంటరీ ఆర్ కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ కండిషన్ ఉంది. sin A plus B is equal, అబ్జర్వ్ చేస్తే sin A cos B plus cos A, this is if you think as A, this is B, sin A cos B plus cos A sin B, sin A plus B. Sin A plus B means 25 plus 65 90, sin 90 value 1, that is answer. Or complementary చూడండి, sin here if you apply complementary cos 90 minus 65, 90 minus 25, 90 minus 25 becomes 65 only. Sin, ఓకేనా, చూడండి రాస్తాను, cos of 90 minus otherwise cos of right ఈ 90ని 60ని cos of 90 minus 25 అని రాయండి ఫ్రెండ్స్. 90 minus 25 how much total? 65 ఉంది ఇక్కడ, 65 అని రాసుకోవచ్చు. 90 minus 25 యాక్చువల్లీ కాంప్లిమెంటరీలో సైన్ కాంప్లిమెంటరీ కాస్ కాంప్లిమెంటరీ సైన్ కాంప్లిమెంటరీ కాస్. డోంట్ వరీ, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వవసరం లేదు. ఇక్కడ 90 minus 65 చేస్తే 25 వస్తుంది, బట్ వాల్యూ కూడా మారుతుంది. సో sin 25 into sin 25 sin square 25 ప్లస్ ఇక్కడ కూడా అంతే sin 65 we can written as cos 25 into cos 25 cos square 25 sin square 25 plus cos square 25 1 అలా రాయొచ్చు. ఆర్ ఇందాక నీకు చెప్పాను sin A cos B plus cos A sin B is equal to sin of A plus B sin of 25 plus 65 90 equal to 1. అలా కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఫ్రెండ్స్ ఎలా అయినా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్, కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఎలానే చేయొచ్చు. దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ డైలీ రీడ్ కాన్సెప్ట్ 1 hour per day, every topic 5 minutes, total 14 chapters within 1 hour you can read. So cos square 25 equal to 1 or ఇందాక మెథడ్ మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. వెరీ ఈజీ ఆల్సో ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్స్ అందరూ వదిలేస్తారు ఈ క్వశ్చన్, కానీ మనం చేస్తాం. వెరీ ఈజీ చూడండి. cosecant 39 is equal to P. cosecant 39 P అయింది. దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ చూడండి 1 by cosecant 51 degrees ప్లస్ sin 39 degrees ప్లస్ tan square 51 degree minus 1 by sin square 51 secant square 39. అందరూ వదిలేస్తారు క్వశ్చన్, బట్ మనం చేయవచ్చు వితిన్ 1 minute లోపే చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్. చూడండి డైరెక్ట్గా cosecant 51 అని ఉంది మనకి. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ద కీ పాయింట్. cosecant 39 ఈ మొత్తాన్ని cosecant వాల్యూ 39లో తెచ్చుకోవాలి. 39 ప్లస్ 51 ఎంత? 90. ఓకేనా, రైట్. 1 by cosecant 50. 1 by cosecant మీన్స్ ఎలా రాయొచ్చుకో మనం సైన్లో రాసుకోవచ్చు, అవునా కదా? సైన్, ఎస్ సైన్లో రాయండి. ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దిస్ స్క్వేర్ దిస్ ఈజ్ స్క్వేర్. ఓకేనా, స్క్వేర్, దిస్ ఈజ్ సైన్ స్క్వేర్. 1 by cosecant మీన్స్ సైన్ స్క్వేర్ 51 అని రాయొచ్చు, అవునా కదా? 1 by cosecant అంటే సైన్ రెసిప్రోకల్. సైన్ స్క్వేర్ 51 వాల్యూ మారదు రెసిప్రోకల్లో. సైన్ స్క్వేర్ 51 సైన్
రెసిప్రోకల్ సైన్ కాంప్లిమెంటరీ ఎవరు? కాస్. అంటే 90 - 51 39. అంటే కాస్ స్క్వేర్, ఇది రాయట్లేదమ్మా, ఇది మొత్తం ఏమైంది? కాస్ స్క్వేర్ 39 అయింది. కాస్ స్క్వేర్ 39 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ 39, ఈ మొత్తం 1 అయింది ఫ్రెండ్స్. ఎస్, మళ్ళీ చెప్తున్నా, 1/cosecant స్క్వేర్ అంటే సైన్, 1/cosecant అంటే సైన్ అని రాయొచ్చు. సైన్, ఓకేనా? స్క్వేర్ ఇవన్నీ స్క్వేర్లు ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ స్క్వేర్స్. 1/cosecant అంటే సైన్ స్క్వేర్ 51. సైన్ స్క్వేర్ 51 మన కాంప్లిమెంట్ రాస్తే కాస్ స్క్వేర్ 39. కాస్ స్క్వేర్ 39 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ 39, వాల్యూ 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాన్ స్క్వేర్ 51 కాదు, మనకి 39 కావాలిగా. కాట్ స్క్వేర్ ఏమి రాయొచ్చు మనం? కాట్ స్క్వేర్ 39. యా, కాంప్లిమెంటరీలో వాల్యూ మారుతుంది కదా, రైట్. ఇక్కడ చూడండి మైనస్, ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఈ 1/sin square 51 means what? Sin means cosecant. Cosecant 51 అవుతుంది ఇంటూ ఇది, ఈ పైకి వచ్చేస్తుంది. cosecant 51 మనం ఎలా రాయొచ్చు? secant square 39. ఇక్కడ secant square 39, secant square 39 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇది కూడా 1 అయింది. దట్స్ ఇట్, క్యాన్సిల్ అయింది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడండి ఇదే cosecant స్క్వేర్ కాట్ స్క్వేర్ 39 మనం ఎలా రాయొచ్చు? ఐడెంటిటీస్ నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్. 39 cosecant స్క్వేర్ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ 1. యూ వాంట్ ఓన్లీ కాట్ స్క్వేర్ అటు సైడ్ వెళ్తుంది అనుకోండి. cosecant స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఎస్, cosecant స్క్వేర్ తీటా ఆర్ cosecant స్క్వేర్ 39 డిగ్రీ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? cosecant స్క్వేర్ అంటే పీ స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఆన్సర్ పీ స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఆల్రెడీ వాడు cosecant 39కి పీ ఇచ్చాడు కదా, cosecant స్క్వేర్ 39 పీ స్క్వేర్ మైనస్. దాట్స్ ఇట్. కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే మనం ఒక్క స్టెప్లో చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రాబ్లం అందరూ వదిలేస్తారు, పిల్లలు మ్యాక్సిమం 90% వదిలేస్తారు, వెరీ ఫ్యూ మెంబర్స్ చేస్తారు. చూడండి ఎంత టైం పట్టింది దీనికి. ఓకే, వన్స్ రివైండ్. మీరు ఎప్పుడు సరే ఇలా ఫుల్ స్క్రీన్ కిందన స్క్వేర్ ఇలా స్క్వేర్లా ఉంటుంది, ఫుల్ స్క్రీన్లో చూస్తే మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ చూడగానే మ్యాక్సిమం 80% స్టూడెంట్స్ దే విల్ లీవ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దే విల్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. cot power 12 3 into cot power 10 లైక్ వైజ్ ఇలా ఉంటే అందరూ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు, అమ్మో ఏంటి 10లు ఉన్నాయి. బట్ వెరీ ఈజీ ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్. మనం 2 స్టెప్స్లో ఆన్సర్ చేద్దాం, ఓకేనా? cosecant theta, బట్ ఇఫ్ అన్నప్పుడు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. కీ పాయింట్స్ దీస్ ఆల్ వీ షుడ్ రిమెంబర్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా? కీ పాయింట్స్ we should use this is, then we will get the now cosecant theta is equal to what we can write from here? Cosecant theta is equal to r is equal to 1 minus cosecant square theta, okay na? Plus becomes cosecant square. 1 minus cosecant square theta means you know very well. Cosecant square means ఐడెంటిటీస్ యూనో. చూడండి అన్ని క్వశ్చన్స్, దీస్ అన్ని ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్సే. 2018-19 క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడండి. ఎస్, ఇది టెట్ డిఎస్ఎల్ఏ కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. cosecant స్క్వేర్ అండ్ cosecant స్క్వేర్ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 ఐడెంటిటీ. బట్ హియర్ cosecant స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ స్క్వేర్. బట్ దీని రెసిప్రోకల్ చూడండి, 1 మైనస్ కామన్ తీసాం అనుకోండి, మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? cosecant స్క్వేర్ మైనస్ 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ కాట్ స్క్వేర్ తీటా అవుతుంది, ఓకేనా? బట్ కాట్ స్క్వేర్ తీటా ఎక్కువ రాకేస్తారు అనుకోండి, కాట్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ cosecant తీటా. దట్ ఇది ఐడెంటిటీ, వెరీ ఈజీ, ఇది ఎజ్యూమ్ చేసుకోవడం. ఇది అయిపోతే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, అంతే ఆన్సర్. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాట్ స్క్వేర్ ప్లేస్లో మనం cosecant మైనస్ cosecant వేయాలి. దిస్ వన్ ఇక్కడ రైట్ అయ్యి మనం ఇదంతా మైండ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. కాట్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 6 అని రాయచ్చా? కాట్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 6 మీన్స్ 2 6 are 12. This is cot square whole power 5, cot square whole power 4, cot square whole power 3 అని రాయొచ్చు, ఓకేనా? అది రాస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ కంప్లీటెడ్. చూడండి దిస్ వన్ కాట్ అయితే కాట్ స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఏమేయచ్చు మనం? మైనస్ డైరెక్ట్గా వేద్దాం. కాట్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 6 ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కాట్ స్క్వేర్ మైనస్ cosecant. పవర్ 6 ఉంది, ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి పాజిటివ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ cosecant పవర్ 6 theta. Clear? That's it. Next here cot square whole power 5. Cot square plus లో మైనస్ cosecant పవర్ కాబట్టి మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది 3 cosecant పవర్ 5 theta.
వెరీ ఈజీ. హియర్ ప్లస్ అలాగే ఉంది. కాట్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 4 మైనస్ కొసికెంట్ హోల్ పవర్ 4 ప్లస్సే కాబట్టి ఇది పవర్ 4 ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ 3 కొసికెంట్ స్క్వేర్ కొసికెంట్ పవర్ 4 తీటా మైనస్ ఇక్కడ క్వాట్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ అని రాయొచ్చు. క్వాట్ స్క్వేర్ మీన్స్ మైనస్ కొసికెంట్ హోల్ పవర్ 3 ఆడ్ నెంబర్ మైనస్ బయటకు వస్తుంది ప్లస్ అయిపోతుంది కొసికెంట్ పవర్ 3 తీటా. ఇది రాస్తే ఆన్సర్ అయిపోయినట్లే. ఇది మాత్రం కష్టమే ఉంది, ఇది ఒక్కటి సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమేగా, వెరీ ఈజీ. అవన్నీ నాకు ఆన్సర్ రావట్లేదు మాస్టర్ అంటే ఇదేముంది చూడు 6/2 2 కదా, 1 బదులు 2 బదులు 1 వేస్తున్నాం అంటే ఏంటి 12/2 6 కదా కొసికెంట్, 10/2 5 కదా 5. బట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఇది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి 5 మైనస్ బయటకు వచ్చి ప్లస్ అవుతుంది. 8/2 4 కదా పవర్ 4 ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ప్లస్గా ఉండిపోతుంది. బికాస్ కాట్ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ కొసికెంట్ వేస్తున్నాం. 6/2 3 ఆడ్ నెంబర్ కదా, ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి మైనస్ బయటకు వస్తుంది, మైనస్ అంతే అయిపోయింది. అబ్జర్వ్ చేస్తే a³ + b³ + 3a² + 3ba² లా ఉంది. అంటే b మీన్స్ కొసికెంట్ తీటాలా ఉంది. క్యూబ్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ హోల్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్, కొసికెంట్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ 3 2 6 ఇదే a + b హోల్ క్యూబ్ ఫామ్లో ఉంది అది. బై ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. దిస్ ఈజ్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ కొసికెంట్ తీటా = 1. ఇదిగో కొసికెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ కొసికెంట్ తీటా = 1. దట్ ఈస్ 1³ ఆన్సర్ ఎంత 1. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ విల్ లీవ్ దిస్ క్వశ్చన్, అందరూ వదిలేస్తారు, బట్ మనం చేస్తాం. ఓకే, ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఎలాగా ఉంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఏవో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి బట్టి పెట్టుకెళ్తే మనం ఎగ్జామ్ రాయలేం, అది ఏ ఎగ్జామ్ అయినా. చూడ అంతా కాన్సెప్టే. అక్కడ మైండ్ క్యాల్కులేషన్ ఫాస్ట్గా మైండ్ క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. అందుకే డైలీ కాన్సెప్ట్ 1 అవర్ చదవాలి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇది కూడా అందరూ వదిలేస్తారు ఏంటి sin 21 x/yలు, secant 25 sin 60 ఏంటివి తెలియదు ఎవరికి, ఇవి వదిలేస్తారు. మనం చేస్తాం. ఇది కూడా దానికంటే ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇది ఆప్షన్ చూస్తాడు, ఆప్షన్ చూస్తే బాబు ఏంటి y² వదిలేస్తారు, బట్ మనం చేయొచ్చు. అలా చూడండి, ఇఫ్ అన్నాడు కదా, దిస్ ఈజ్ ద కీ పాయింట్. sin 21 ఈ మొత్తాన్ని sin 21 ఉపయోగించుకొని మనం ఇది చేస్తాం. ఇక్కడికి రండి. ఇప్పుడు sin 69 ఉంది, secant 21 ఉంది. సీకెంట్కి సైన్కి రిలేషన్ లేదు, అలా వదిలేయండి. అవునా, సీకెంట్కి కొసికెంట్కి రిలేషన్ ఉంది కానీ సీకెంట్కి సైన్కి రిలేషన్ లేదు, లీవ్ ఇట్. సైన్కి రిలేషన్ ఉంది, మార్చుకోవచ్చు. sin 69 + 21 అంతా 90గా, 69 + 21 90. సో అలా ఉంచండి. sin 69 యూ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి, cos 21 అని రాయొచ్చు మై ఫ్రెండ్స్. కాంప్లిమెంటరీ. సైన్కి కాస్కి ఇప్పుడు రిలేషన్ ఉంది. ఏం రిలేషన్ ఉంది, sin² 21 + cos² 21 1 వేయచ్చు. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నీకు cos 21 రావాలి. cos 21 కావాలంటే ఇక్కడే వేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. cos 21 ఎలా రాయొచ్చు మనం, ఇది దీనిపైన తర్వాత చూద్దాం. అలా ఉంచండి. cos 21 మీన్స్ square root of cos 21 square root of 1 - sin² కదా. దట్ ఈస్ 1 - sin² మీన్స్ x² / y². ఎల్సిఎం చేయండి దీనికి, y² - x² హోల్ బై y² డినామినేటర్లో రూట్ ఉంటుంది కదా, స్క్వేర్ రూట్ పోతే వైయేగా, అంతే అయిపోయింది. ఇదే పట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ పడేయండి. అయిపోయింది ఆన్సర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పడేద్దాం. cos 21 డిగ్రీ ప్లేస్లో ఇది వేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది మైనస్ వేస్తున్నాను అంతే. అంటే y² - x² హోల్ బై y. ఇక్కడే ఉంది ఆన్సర్ చూడండి. కాస్ దిస్ ఈజ్ కాస్ మీన్స్ సీకెంట్లో ఏం చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్, సీకెంట్ కావాలంటే 1/cos. సీకెంట్ మీన్స్ 1/cos 21 కదా. cos 21 ఇదైతే 1/cos 20 రెసిప్రోకల్ అవుతుంది కదా. దట్ ఈస్ 1/√y² - x². చూడండి ఆన్సర్ వచ్చింది. ఎల్సిఎం చేయండి, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. y × y² మైనస్ రూట్, సేమ్ రూట్ సేమ్ వాల్యూ మల్టిప్లై చేస్తే రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. y² మైనస్ ఇది ప్లస్ అవుతుంది, x² ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి హోల్ బై y × y² - x². చూడండి ఇదిగో y × y² - x², y × y² - x² వచ్చేసింది. కానీ నువ్వు ఉన్నట్టు చూసుకొని సరిపోతుంది. x² బై y × y² - x². ఇది ఆన్సర్. ఏముంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో కష్టం ఏమన్నా ఉంది చెప్పండి. ఇందులో ఏం కష్టం ఉంది, ఏం లేదు. ఐడెంటిటీ ఉపయోగించుకోం.
సైన్ 21 సైన్ 69ని మనం కాస్ 21గా మార్చినప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ అప్లై చేశాను. సైన్ బికమ్స్ కాస్ కాంప్లిమెంటరీ. ఓకేనా? కాస్ ఐడెంటిటీ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ. సైన్ 21 కాస్ 21 ఐడెంటిటీ. కాస్ 21 వాల్యూ, దిస్ ఈస్ కాస్ 21 వాల్యూ. సైన్ 21 తెలుసు కదా, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్. కాస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్. 1 మైనస్ ఇది వేసాను. అర్థం కాకపోతే ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. వెరీ ఈజీ. ఓకేనా? ఇలా చేయాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకా ఉన్నాయి, ఇంకా ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. వన్ మోర్, జస్ట్ వెయిట్ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్. 20 minutes అయిపోయింది. ఎస్, నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్లో క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ కెన్ డూ. ఇది కొస్త జనరల్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ, ఇది చేయగలుగుతారు. బట్ ఆ కాంప్లిమెంటరీ అండ్ రెసిప్రోకల్స్, ఐడెంటిటీ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ చేయలేరు, కానీ మీరు చేయగలిగితే బాగుంటుంది. సో చూడండి, ఇది జనరల్ ట్రిగనోమెట్రీ అనేది ఇప్పుడు ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో ఉండేది, బట్ ప్రజెంట్ డేస్లో అర్థమెటిక్లో పెట్టాడు. మీరు లైఫ్ లాంగ్ మీకు ఇది కావాల్సిందే. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలన్నా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. రైట్, ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఎ కైట్ ఫ్లయింగ్ at 50 meters above the ground with the elevation of 60 degrees. ఓకేనండి, యూ నో వెరీ వెల్ దిస్ ఈస్ ఎలివేషన్ మీన్స్ ఫ్రమ్ డిప్రెషన్ అంటే పైనుంచి కింద నుంచి ఎలివేషన్ మీన్స్ 60 degrees. బట్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచో ఎగరేస్తున్నాం మనం. స్ట్రింగ్ కైట్ ఎగరేస్తున్నాం, స్ట్రైట్గా ఉండదు, క్రాస్ వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ స్ట్రింగ్, బట్ దిస్ ఈజ్ 60 degrees. But above the ground 50 meters he is given already. This is 50 meters given. We can take this is as 90 degrees. Okay na? 90 degrees. This is the string x anukundam x. He is asking the length of that string only. Okay na? That is, if you observe that this given diagram, based on this statement you can draw the diagram. See, if you observe here, you want to find out x value. This is degree angle opposite to hypotenuse. The relation opposite to hypotenuse relation to which ratio? Yes, sin theta is equal to opposite by hypotenuse. Though sin 60 root 3 by 2 is equal to opposite by hypotenuse, that is 50 by x. If you find out x value, that is the answer. That's it. By cross multiplication x is equal to, come to here, 2 into 50 100 by root 3. This is answer. Yeah, that is only answer. But in option there is no answer. ఆప్షన్లో లేదు మిత్రమా ఆన్సర్. ఇలా మనం డిస్క్రిప్టివ్లో చేసినప్పుడు మనం 10th క్లాస్లో ఇక్కడ వదిలేసావు. 100/√3 ఓన్లీ. ఇది డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉంది. బట్ దేర్ ఈజ్ నో ఆన్సర్ ఇన్ ద ఆప్షన్. At that time you should do the √3 into √3 rationalizing. In first chapter we done this one, rationalization. √3 డినామినేటర్లో √3 ఉంటే √3తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ 100 into √3 denominator √3 into √3 3 only. √3 into √3 but √3 in the place of √3 ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ √3 లేదు మిత్రమా. సో we should change, that is 1.732. this is very important formula. √3 equal to 1.732 fixed value in physical science, physics also we are using that value, right, is equal to 100. Now we are multiplying with 100, 2 zeros, it will move to right side, that is value will be increase. 100తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో 2 digits 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈజ్ 173.2 by 3. 173 ఇక్కడ ఉంది కదా అని పెట్టేయకూడదు మిత్రమా. 173.2 ఉందని అది ఆన్సర్ కాదు. డినామినేటర్ 3 ఉంది, చూడాలి అది వేరీ. 3 in 17 5 times will cancel. 5 3s 15, 17లో 15 2 ఉంది 23. సో 7 3s 21, 2 ఉంది 22 అనుకోండి. 22లో మళ్ళీ 7 times 21, మళ్ళీ 1 ఉంది 0. 10లో 3 times 3 3 is 9. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. వెరీ ఈజీ. నీకు అర్థం అవడానికి స్టెప్స్ వేసాను, బట్ నువ్వు చేయగలవు ఇది. ఓకేనా? బట్ అందరూ ఇలాంటివి చేయరు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ వదిలేస్తారు మధ్యలో. ఇక్కడ దాకా చేస్తాడు. 100/√3 లేదు ఇక్కడ ఆన్సర్లో. 100/√3 తెలుసు వాడికి, వదిలేస్తాడు.
బట్ మనం చేయాలి. అందుకోసం ఇలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి చెప్తున్నాను. నార్మల్గా ఉన్నాయి మీరు చేసేవి నేను చెప్పట్లేదు ఫ్రెండ్స్, అవి మీరు చేసుకోవాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, డైలీ ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేశాను, ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత నువ్వు ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీ మొత్తం రివిజన్ అయిపోవాలి. అలా ఒక వీడియో చూడము, ఆ చాప్టర్ రివిజన్ చేసేయడం, అలా చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు పోలీసెట్ అండ్ తెలంగాణ పోలీసెట్ ఆర్ తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సెట్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసెట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజెస్ సెట్. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ టెట్, డిఎస్సి అండ్ ఎస్జిటి. థ్యాంక్ యూ మై డియర్. సీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇలాంటివి అన్నీ పంపిస్తూనే ఉంటాను. ఏదో ఒక ప్రాబ్లం చెప్పు లేదు, ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో అవన్నీ, అంటే కాకపోతే కొన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నవి, ఇబ్బందిగా ఉన్నాయో చెప్తాను, సింపుల్గా ఉండే మనం డిస్కస్ చేయము. సో ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. కీప్ వాచింగ్.